دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ موسم کا انتقام بھی زینب نے لے لیا. جناب بلال صاحب جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے. چار مصرے پر پیش کر رہا ہوں. جناب بلال صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. ابھی ابوذر کاظمی صاحب نے اپنی مجلس میں کہا کہ جب امام حسن والد دربار ہوئے فقیر شام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے ابن زرخا، اے نیلی آنکھوں والی بدکردار ماں کے بیٹے، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. بس چار مصرے پڑھوں گا. بلال صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. ہمارے نام بھی سنو بھائی، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. تو میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اللیلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اللیلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. ہر پہ التماس لے کے بہت جناب بلال صاحب کی بارگاہ میں دعائیں اور بارگاہ مولانا مظلوم نذران عقیدت پیش کرے. استقبال میں بلند ترین نعرہ سلوات کے ساتھ محمد آل محمد. ایک مسئلہ چلسان پیش کرنا. مولائے کائنات کا بیٹا حسین ہے، مولائے کائنات کا بیٹا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے. مولائے کائنات کا بیٹا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے. اور عشق حسین سارے زمانے پہ چھا گیا، عشق حسین سارے زمانے پہ چھا گیا. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. عشق حسین سارے زمانے پہ چھا گیا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. اور ام البنی کے واسطے کیا کم ہے یہ شرف، ام البنی کے واسطے کیا کم ہے یہ شرف. عباس نامدار کا آقا حسین ہے. ام البنی کے واسطے کیا کم ہے یہ شرف، عباس نامدار کا آقا حسین ہے. اور دینے کو داد آئیے اے شہ کربلا، دینے کو داد آئیے اے شہ کربلا. زینب کا ملک شام پہ حملہ حسین ہے، زینب کے ملک شام پہ حملہ حسین ہے. وہ اہل ستم کی آندیاں کیسے بجھائیں گی، اہل ستم کی آندیاں کیسے بجھائیں گی. سورج کی طرح نیزے پہ آیا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اہل اللہ. ستم کی آندیاں کیسے بجھائیں گی، سورج کی طرح نیزے پہ آیا حسین ہے. اور گھر گھر ہے اے بلال صدا یا حسین کی، گھر گھر ہے اے بلال صدا یا حسین کی. ظالم یہ کہہ رہا تھا اکیلا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وفا وفا وفا. حسین کی ظالم یہ کہہ رہا تھا اکیلا حسین ہے. صلی اللہ محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد یہ تھے جناب بلال قدیر صاحب بہترین اشارات کے درمیان پیش کر رہے تھے. اور جہاں سے انہوں نے چھوڑا ایک مطلب 2-3 شعر اور مولانا ممبر فروغ ہوں گے کہ زہرا کلال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کلال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. زہرا کلال جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے سنے زہرا کلال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. تو کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. سبحان اللہ. زہرا کلال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. تو فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. تو نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے. سرکار نشاں دیکھیں گے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. نالین مصطفیٰ کے زہرا کلال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. تو ہر ایک حسینی
کہ قلب کے باہر ہے تو یزید، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے۔ ہر ایک حسینی قلب کے باہر ہے تو یزید، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے۔ تو پڑھتے لہجے بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا قمر رضوی صاحب پرتاپ گڑھی جو ہمارے درمیان تشریف لائے جو ان سے پرنور تقریب پہ آپ کے درمیان پیش کریں گے۔ استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات کا سہارا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلوات محمد۔ ایوان محترم، میں گزارش گزار ہوں گفتگو کے آغاز سے پہلے جو افراد ادھر کھڑے ہوئے ہیں اگر مشکل نہ ہو تو تشریف لائیں تاکہ دو چار باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ ایوان محترم، الحمدللہ میری نگاہوں کے سامنے تقریباً بزرگ جو بھی آئے ہوئے ہیں وہ سبھی پڑھے لکھے ہیں اور واقفیت رکھتے ہیں، ساری زندگی مجلس اعضاء کو سنا ہے۔ یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ایک عالم ہے، جانتے ہیں۔ آغاز گفتگو بہت ہی چھوٹی حدیث جو بے انتہا مشہور ہے، بچوں کے ذہنوں میں ہے، اور ایام اعضاء کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ میں نے سوچا تو تھا کچھ اور کہ آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن شاید بچوں کے لیے اس چیز کا بیان کرنا کافی ضروری ہے۔ انسان کی خلقت آج ہم اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری پیدائش جو ہوئی ہے یہ تنہا اتنا آسان شے نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ میں خاص طور سے جو افراد دنیاوی لیول میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کے لیے اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پہلے آپ انسانیت کو سمجھیے، پھر آپ حسینیت کو سمجھیے۔ کہ انسان کون؟ کہ انسان کی خلقت کے لیے دنیا کے پڑھے لکھے افراد، جسے ہم اور آپ اپنی نظروں میں عالم کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ،
جب انہوں نے انسانیت پر ریسرچ کیا اور انسانیت کی خلقت کو دیکھا تو انہوں نے اسی بات کو ثابت کیا کہ انسانیت تنہا جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان یعنی جو جسم کا مالک ہو، انسان جس کے پاس اعضائے جسمانی ہو، انسان جو ہاتھ رکھتا ہو، انسان جو پیر رکھتا ہو، انسان جس کے پاس چہرہ ہو، کلے تنہا انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اعضائے جسمانی ہو، بلکہ انسانیت کے لیے، زندگی انسان کے لیے ایک حیات کے ساتھ ایک روح حیات کا ہونا ضروری ہے۔ بہت تو جان ہوتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ روح کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کا عالم کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ بڑے بڑے سائنسداں اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر روح کے جسم کا وجود بیکار ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ہے جسم کے اندر جو انسان کو باقی رکھ رہا ہے، جو انسان کو حیات دے رہا ہے، جو انسان کو زندگی دے رہا ہے۔ یعنی زندگی تنہا جسم سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں جملے کو دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ روح کیا ہے؟ کہ روح وہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، روح وہ ہے جسے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن روح ایک غائب شے ہے جسے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہے، جو ہم اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، علماء کہتے ہیں تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں روح کا وجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب ایک غائب کا وجود ہے۔ حضرت میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں آغاز گفتگو پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ماہرین جب ترقی کر کے کسی عہدے پر پہنچتے ہیں تو وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے وجود کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ کہ یہ روح ہے کون؟ کہ روح وہ ہے جو غائب میں ہو، روح وہ ہے جو پیچھے ہو، روح وہ ہے چھپی ہو، روح وہ ہے جو پردے کے پیچھے ہو، جسے انسانیت کا وجود دیکھ نہ سکے، جسے بینائی دیکھ نہ سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے روح انسان کی حقیقت ضرور ہے، لیکن روح تک رسائی کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے میں اپنے گفتگو کو رکھا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے حقیقت انسان، زندگی انسان، حیات انسانی کے لیے جس شے کا ہونا ضروری ہے اسے کہتے ہیں روح۔ اور روح کون؟ جو پردے کے پیچھے ہو، روح کون؟ جسے دیکھ نہیں سکتے، روح کون؟ جسے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن کیا یقین کا انکار ہے؟ کہا نہیں۔ اگر چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، سکھ ہے وہ بھی یقین رکھتا ہے، عیسائی ہے وہ بھی یقین رکھتا ہے، ہندو ہے وہ بھی یقین رکھتا ہے، کسی بھی فرقے کا مالک ہے، لیکن یقین ضرور ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، جب حیات انسانی کے لیے ایک غائب کا ہونا ضروری ہے، محترم کہ حیات انسانی کے لیے، زندگی انسان کے لیے ایک غائب کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر غائب کے حیات نہیں، بغیر غائب کے زندگی نہیں، بغیر غائب کے انسان نہیں۔ ارے جب علماء نے یہ کہہ دیا تو یہ ثابت ہو گیا اگر ایک انسان کو باقی رہنا ہے تو حیات کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور کل کائنات کو باقی رہنا ہے تو امامت کے صلوات اور پر محمد و آل محمد۔ ایک انسان کو باقی رہنا ہے تو اسے روح جیسے غائب کی ضرورت پڑے گی۔ یہ روح ایک انسان کو باقی رکھتا ہے، انسانیت کو باقی رکھتا ہے، لیکن جو امام غائب ہے وہ کل کائنات کو باقی رکھتا ہے۔ پوری کائنات کا وجود اسی کی سبب سے آپ پہچانے۔ آئیے حدیث کا ترجمہ بہت ہی آسان لفظوں میں، ان الحسین مصباح الہدی۔ حسین کون؟ ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی، ہدایت کا چراغ،
ये क्या हम समझते हैं चिराग नॉर्मल चिराग? ठीक है, चिराग की हकानियत अलग है, चिराग का मियार अलग है, चिराग की बुलंदी अलग है। वो चिराग को रोशनी दे यकीनन हुसैन को पहचाना सकता है। क्यों? इसलिए कि काम चिराग ये है कि दुनिया को रोशन करता है, जगह को रोशन करता है, लेकिन जो हाथ ये बरहक जिसे हिदायत का चिराग कहा गया है वो पूरी कायनात को रोशन करता है। अब जब यहाँ तक आपने समझ लिया कि इनका मतलब ये है हिदायत कौन का, हिदायत उसे कहते हैं। एक हिदायत को मैं आप नॉर्मल लहजे में खुद बच्चों के लिए हिदायत ये रास्ता बताए, नॉर्मल रास्ता हमको नहीं मालूम है, हम आजमगढ़ से चले आ रहे हैं, हमको रास्ता नहीं मालूम है कि हमको फतेहपुर जाना है, कुंवरपुर जाना है, तो हम किसी ऐसे को तलब करेंगे जो मुझे रास्ता बता सके। रास्ता बताएगा, वहां तक पहुंचा देगा, या मुझे रास्ता बता देगा कि ऐसे चले जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। चलिए हमें समझ में आ गया कि उसने हमें रास्ता बता दिया। ये क्या है? हिदायत। इसका मतलब ये है, ये हिदायत का मतलब ये है तरक्की। बहुत तौर होता है। हिदायत का मतलब है तरक्की, हिदायत का नाम है बुलंदी, हिदायत का नाम है रोशनी। हिदायत उसे कहते हैं जो आगे बढ़ाता है। बहुत तवज्जो, अगर वाकई आप समझ गए तो इस मस्जिद से महासन निकल जाएगा। तो वो क्या है? हिदायत का मतलब होता है रुश्द, हिदायत का मतलब होता है तरक्की, और कह दूं हिदायत का मतलब होता है जिंदगी। दादा मौजूद है और ये हक है, अगर किसी की जिंदगी में तरक्की न हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसकी जिंदगी बेकार है। क्यों? तरक्की नहीं है, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी वजूद का कोई फायदा नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि तरक्की होना जरूरी है। अगर किसी इंसान को तरक्की नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जिंदगी बेफायदा गुजर रही है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है। यानी इसका मतलब ये है, ये हिदायत इंसान को हयात बख्शती है। अब अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं कि हिदायत इंसान को हयात बख्शती है, आइए रसूल की हदीस पढ़ते हैं, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा। हुसैन कौन? हिदायत के चिराग का नाम है। चिराग किसे कहते हैं? का चिराग उस मरकजियत को कहते हैं कि जहां से रोशनी वाले रोशनी लेकर जाते हैं। जिसे भी रोशनी चाहिए वो चिराग के करीब आए। एक मोमबत्ती आए, 4 मोमबत्ती आए, 10 मोमबत्ती आए, 10 शमा आ जाए, 10 चिराग आ जाए, 100 चिराग आ जाए, 1000 चिराग आ जाए, लाखों चिराग आ जाए, करोड़ों चिराग आ जाए, लेकिन चिराग में कोई फर्क आने वाला नहीं है। रोशनी बढ़ती चली जाएगी, हिदायत फैलती चली जाएगी, रोशनी पे रोशनी मिलती चली जाएगी। कौन? ये नॉर्मल चिराग का कमाल है जो दुनिया में रोशनी तो देता है, लेकिन उसकी रोशनी में फर्क नहीं होता। मैं भी तो यही कहता हूँ, रिसालत ने कह दिया था, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा। हुसैन कौन? हिदायत के चिराग है। अरे जब साहिरी चिराग का कमाल ये है कि रोशनी पे रोशनी, हिदायत पे हिदायत देता है, हिदायत में कोई कमी नहीं होती, तो हुसैन हिदायत के चिराग ऐसे है तो दुनिया को रोशन करे, उसे चिराग कहते हैं, तो हयात को जिंदा करे उसे हुसैन कहते हैं। वो हयात बढ़ाए, जो जिंदगी अता करे, वो जिंदगी के वजूद को सलामत रखे, दुनिया में हयात को पहचानवाए। अब अगर नहीं समझ में आया खुद हुसैन की जिंदगी को समझिए। अरे जब हुसैन ने देखा कि इंसानियत खत्म हो रही है, तो खुद को वजूद को चिराग हिदायत बना करके करबला में लाके खड़ा कर दिया। आज पूरी कायनात करबला से जाकर के चिराग हिदायत से हिदायत ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप पहचाने खुद के वजूद को चिराग हिदायत बना करके करबला में ले जाके खड़ा कर दिया। अब करबला क्या है? आज दुनिया ताज्जुब कर रही है, करबला क्या है? दुनिया करबला की तरफ जा रही है। किसी को जिंदगी चाहिए, करबला जाइए।
کسی کو حیات چاہیے کربلا چاہیے، کسی کو مال چاہیے کربلا چاہیے، کسی کو رزق چاہیے کربلا چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے کربلا چاہیے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ ہر انسان جو بھی پڑھا لکھا انسان ہے، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جو انسان ریسرچ کر رہا ہے، وہ اس بات پہ نگاہ کیے ہوئے ہے آج کیا وجہ ہے؟ دھرتی کے کونے کونے سے ہر انسان کربلا کا رخ کیے ہوئے ہے، کربلا کی منزلوں میں پہنچ رہا ہے، کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی تو سبب ہوگا، بہت محترم، کوئی تو وجہ ہوگی۔ انسان کے پاس دولت نہیں ہے، دولت کی چاہت کو لے کر کے کربلا کی منزل تک پہنچ گیا۔ اپنے گھر بار میں کسی طریقے کی کوئی بات ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کربلا میں پہنچتا ہے اور دعا طلب کرتا ہے۔ دیکھیے کربلا چاہے عراق کا کربلا ہو، کربلا چاہے موضع کا کربلا ہو، کربلا چاہے دیہات کا کربلا ہو، کربلا چاہے شہر کا کربلا ہو، ایک واحد شان ہے جسے حسین کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر کربلا موجود ہے۔ بہت محترم، ہر جگہ پر کربلا موجود ہے، ہر ٹھکانے پہ کربلا موجود ہے، ہر علاقے میں کربلا موجود ہے، ہر بستی پہ کربلا موجود ہے۔ اور شاید میں جملے کو پڑھ کو یاد رکھیے گا، تنہا کربلا یہ نہ سمجھیے کہ زمین کے ڈھیر میں زمین پر اگر کربلا بنا دیا جائے تو کربلا تنہا وہی ہے، نہیں، بلکہ کربلا اس چیز کا نام ہے کہ جس کسی کے دل میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، حیات زندہ ہے، اس کے دل میں نام حسین کی کربلا میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامات پڑے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ پہچانے یقیناً انسان اگر حیات چاہیے تو کربلا چاہتا ہے، مال چاہیے تو کربلا چاہتا ہے، رزق چاہیے تو کربلا چاہتا ہے، اولاد چاہیے تو کربلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کس سبب سے جاتا ہے؟ کس وجہ سے جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کیونکہ حسین نے اپنی زندگی میں ایسے کمالات دکھا دیے تھے۔ اور سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں اس گفتگو کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حسین نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دکھا دیا تھا۔ مگر کیا دکھایا تھا؟ کہ تمہیں دیکھنا ہے آج کیوں اولاد کے لیے لوگ کربلا آ رہے ہیں، آج کیوں مال کے لیے لوگ کربلا آ رہے ہیں، آج کیوں رزق کے لیے لوگ کربلا آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ راہب کو 7 اولادیں عطا کر کے حسین نے بتا دیا کہ اولاد حسین کے در سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہب کو 7 اولادیں عطا کی، نعمتیں دنیا لینے والوں کو نعمتیں دنیا سے نوازا، تنہا نعمتیں دنیا سے نہ نوازا۔ ارے جسے جنت چاہیے تھی اس نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے کربلا کے اس حصے میں آ کر کے پناہ لے کے بتایا کہ یاد رکھنا جسے جنت چاہیے وہ حسین کے ساتھ سلامات پڑے محمد۔ یقیناً کربلا حیات انسانی کا نام ہے۔ آج پوری کائنات ہر جگہ پر جہاں بھی انسانیت کی بقا ہے وہ کربلا کو تلاش کر رہی ہے، وہ حسینیت کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ حقیقت ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ شجرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ توجہ حضور، شجرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، خون پہچان کا طریقہ ہے۔ لیکن میں جملے کو اور آسان کر دوں، تنہا خون پہچان کا طریقہ نہیں ہے، تنہا خون انسان کو نہیں پہچانواتا ہے، یہ زبان انسان کے پہچان کا طریقہ ہے۔
ये ज़बान इंसान के पहचान का तरीका है। आप कहेंगे वो कैसे? इस तरीके से, क्योंकि अगर विलायत अली को पढ़ेंगे तो उनका भी कहना यही था कि ज़बान इंसान को पहचानवाती है। लेकिन आज पूरी कायनात में वजूद इंसान का जो सैया बना हुआ है, हयात का जो तरीका बना हुआ है, हर जगह पर जो पहचान हो रही है वो ज़बान के जरिए पहचान हो रही है। ज़बान के जरिए पहचान हो रही है। ये पहचान कैसी है? ज़बान से जो कलाम होता है वो कलाम बताता है कि किसका मानने वाला है, वो कलाम बताता है किस किरदार का मालिक है, वो कलाम बताता है किस फिरके से ताल्लुक है, वो कलाम बताता है कि किस जगह से ताल्लुक है। यानी इसका मतलब ये है कि ज़बान पहचान इंसानियत की दलील है। और आसान कर दूं, आसान लहजे में आज पूरी दुनिया में दो ही पहचान है, दो तरह की ज़बानें पाई जाती है। एक ज़बान जिसे ज़बान हुसैन कहते हैं, दूसरी ज़बान जिसे ज़बान यजीद कहते हैं। जिसने अपने लफ्जों से हुसैन को याद कर लिया वो हुसैन ही न बना। सलावत पढ़े मोहम्मद। आप पहचाने हकीकत इंसान, पहचाने इंसान, इंसान की ज़बान। ये ज़बान है जो पहचान कराती है, इंसान की मारिफत कराती है। अच्छा, और हम और आप हर घर में कोई ना कोई मरीज होगा, कोई ऐसा होगा जिसके यहाँ मर्ज होगा। डॉक्टर क्या पहुंचे आपने जैसे ही डॉक्टर को दिखाया उसी का ज़बान दिखाई बहुत को जाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं फौरन ही सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है आप अपनी ज़बान दिखाइए। ज़बान भी दिखाएं। सलवात और तार वगैरह वहां से देखिए एक सलवात और ये ज़बान है जो इंसान की मारिफत का जरिया। मैंने दो चीज़ें आपको समझाई। हुसैन हयात इंसानी के जरिए का नाम है जो पूरी कायनात को जिंदगी खालिक़ खुदा और हुसैनियत को। आज अगर आप देखेंगे ये ज़बान हुसैनियत है तो शियत की बका की ज़मानत है। जहाँ कहीं भी आप देखिए आज जो तारुफ़ हुसैन हो रहा है, तारुफ़ शिया हो रहा है, लोग शियत को पहचान रहे हैं तो इस वसीले से पहचान रहे हैं। तब वो जो हुसैन का मातम करते हैं, वो जो हुसैनियत को याद करते हैं, वो हुसैन वाले जो ताज़िया उठाते हैं, वो जो अलम उठाते हैं, यानी ये अलम उठाना, ये ताज़िया उठाना, ये सुलझना सजाना, ये मातम करना, ये इस वक्त निशानी हो चुकी है शियत की। पूरी कायनात में एक निशानी है कि शियत की पहचान इनके जरिए हो रही है। कौन पहचानवा रहा है? हुसैन पहचानवा रहे हैं। मैंने कहा ना, ज़बान इंसान को पहचानवाती है। ज़बान है जो इंसान के वजूद का जरिया होती है। एक साहब डॉक्टर क्या पहुँचे, ज़बान दिखाइए, देखा रंग बदला हुआ है, रंग चेंज है, लाल हो गया है या कोई दूसरा कलर हो गया है। का देखो आपके साथ ये मर्ज है, आपके साथ ये बीमारी है। का क्यों? ये ज़बान को देख करके आप मर्ज का कैसे पता लगा सकते हैं? आप मर्ज की एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद इंसान के वजूद का जो जरिया बनता है वो इंसान की ज़बान होती है। का किसका पता लगाया? का जिस्म की बीमारी का पता जो मालूम होता है वो ज़बान के जरिए होता है। बहुत तो जाने का जिस्म की बीमारी, एक इंसान की कोई भी बीमारी हो, अक्सर आपने अगर पहले के डॉक्टरों को देखा होगा तो आपकी ज़बान के जरिए से वो मालूम करते हैं कि आपके साथ
क्या मर्ज है, आप क्यों बीमार हैं, क्या वजह है, टेस्ट वो बाद में कराते हैं, लेकिन मर्ज का पता आपकी ज़बान से मालूम करते हैं। ये ज़बान है जो इंसान के हकीकत को बयान करती है, जिस्म की बीमारी के वजूद को बताती है। आया बीमार है तो कौन सी बीमारी है, यानी आपके जिस्म के पहचान का जो जरिया बनती है उसका नाम है ज़बान। ज़बान आपको पहचानवाती है, ज़बान आपको बताती है। याद रखिएगा, अगर अंदर से डॉक्टर देख करके आपके मर्ज को बताए, इसका मतलब ये है ये जिस्म की बीमारी है जो डॉक्टर बता रहा है, ये जिस्म की बीमारी है। मैंने सबसे पहले जो बात शुरू की थी, इंसान के वजूद दो तरीके पर है, एक जिस्मी तरीके पर, एक रूहानी तरीके पर। यानी इसका मतलब ज़बान को देख करके जो बीमारी बताई जाती है वो अंदर से जाहिर होती है, ज़बान के जरिए जाहिर होती है। लेकिन आपके किरदार को देख करके जो बीमारी बताई जाती है वो रूह की बीमारी होती है। वफा 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह की बीमारी होती है, वो तन्हा जिस्म की बीमारी नहीं होती है। भाई यही तो वजह थी जो जिस्म के मरीज थे उनका ठिकाना कुछ और था, जो रूह के मरीज थे वो करबला में पहुंच करके लानत के मिस्तार सुभान अल्लाह वफा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीनन हम और आप समझें, हुसैन हमारी हयात को बढ़ाने वाला है, हुसैन हमें तरक्की देने वाला है। हम और आप उस तरक्की को समझे और दुनियाए इंसानियत के सामने उसको वाज़ेह करें। हुसैन क्या चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं। हम अपने जवानों से ख़ास तौर से ये बात कहना मुनासिब समझूंगा, हुसैन को तरक्की पसंद है, तो रुश्द पसंद है। मैंने कहा ना, इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। हुसैन का काम है रुश्द देना। चिराग का कमाल ये होता है कि रोशनी दे, चिराग का कमाल ये होता है तारीकियों से दूर किया जाए। ये तारीकी क्या है? ये जहालत है। ये रोशनी क्या है? ये अलामत ज़िंदगी है। ये रुश्द, ये हिदायत का ज़रिया है। और ये कैसे हासिल होगा? ये इल्म के ज़रिए हासिल होगा, ये इल्म कमाल के ज़रिए हासिल होगा। अगर याद रखिएगा, अगर दुनिया में कितनी भी तरक्की कर लिया जाए, यकीनन वो तरक्की हमारे लिए जिस्मानी तरक्की ज़ाहिर होगी, वो हमको एक कमाल तक पहुँचाएगी, एक मकाम तक पहुँचाएगी, एक मंजिल तक पहुँचाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो हम और आप जिसे बेजा समझते हैं, ये इल्म दीन का इल्म, ये बहुत कमाल की इल्म है, ये बहुत पाए का इल्म है, ये तरक्की देने वाला इल्म है। का वो कैसे? का याद रखें, आप देखेंगे एक बेहतरीन डॉक्टर नजर आ रहा है, एक बेहतरीन साइंसदान नजर आ रहा है, एक बेहतरीन कमाल पर पहुंचा हुआ शख्स नजर आ रहा है। लेकिन एक मकाम पर अगर हम देखेंगे तो हर इंसान ठहर जाता है, हर इंसान रुक जाता है। का वो क्या है? का बहुत पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन अपनी मौत का पता नहीं मालूम है। वाह बहुत पढ़े लिखे जरूर है, करबला में मौजूद है ना, ये करबला है, लिहाजा मैं इसीलिए जुमले को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या मतलब? का बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी मौत का पता नहीं मालूम है। नासा में पहुंच गए हैं, क्या मौत कब आएगी नहीं मालूम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वफा मौत कब वफा। आएगी नहीं मालूम है, मौत को नहीं बता रहे हैं, मौत की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आइए हम देखते हैं जिसे हम और आप कहते हैं शेख बहाई अलैहिर्रहमा। आयतुल्लाह बहाई बहुत एक मकाम रखते हैं, एक मंज़िलत रखते हैं, एक बुलंदी के पाए के आलिम थे। वो बैठे हुए हैं कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान है ना, कब्रों पर बैठे हुए हैं। बाबा रुकनुद्दीन इनका एक मकाम है, और वो जब बैठे हुए कब्रिस्तान पर तिलावत कर रहे थे कि नीचे से आवाज़ आती है, ए भाई जाओ, तुम्हारे मौत का वक्त करीब आ गया। अब सोचिए कौन है? एक इंसान दुनिया की तालीम हासिल करके बड़े मकाम पर पहुंच गया है, बड़ी बुलंदी पर पहुंच गया है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है कि मौत का वक्त कब है।
आया भी मौत आएगी, कल मौत आएगी, परसों मौत आएगी, नरसों मौत आएगी, लेकिन आप देखिए एक आलिम दीन जिसने तरक्की की, हर तरीके से तरक्की थी। दुनिया में अगर देखेंगे तो बहाई अलैहिर्रहमा का ये मकाम है कि वो इंजीनियरिंग भी जानते थे और उसके बाद भी बेहतरीन आलिम दीन थे। वो बैठे हुए कब्र पे तिलावत कर रहे हैं, मौत का वक्त मालूम हो रहा है, जाओ जाकर जो है मौत की तैयारी करो, जाओ जाकर के मौत का इंतजाम करो, तुम्हारे मौत का वक्त करीब है। मैंने हाथों को जोड़ लिया, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए कायनात के वालियो वारिस, ये तो बता तूने इतने बड़े आलिमों को जो नासा पर पहुंच गए, जो एक मंजिल पर पहुंच गए, जो साइंसदान पहुंच गए, उनको तो न बताया कि मौत का वक्त क्या है। लेकिन एक आलिम दीन जो जमीन पर बैठ करके और उसके बाद कुरान की तिलावत कर रहा है, उसे बता रहा है तेरे मौत का वक्त करीब आ गया। अल्लाह फरमाएगा याद रखो हम यही तो बताना चाहते हैं, कितनी बुलंदी क्यों न हो जाए, जिसका वसीला जमीन से हो जाता है उसे मौत की खबर होती है। सुभान अल्लाह। सुनिए, जिसका वसीला जमीन से हो जाता है उसे मौत की खबर होती है, उसे मौत के बारे में मालूम होता है। बस इतना समझ लीजिए इख्तिदार मौत उसी को होगा जो जमीन से ताल्लुक रखेगा। शेख बहाई ने जमीन पर बैठकर कुरान की तिलावत की तो खबर मौत मालूम हुई। मौलाए कायनात ने जमीन पर बैठकर अल्लाह की इबादत की तो मुर्दे को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा। सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यकीनन हम समझ रहे हैं वक्त बहुत कम है, लेकिन यकीन मानो अगर हयात चाहिए और ये जिंदा रहना है तो दरे हुसैन पे आना पड़ेगा, हुसैन के दर से मुंसलिक होना पड़ेगा। पूरा माह मुहर्रम हमने मुस्तकिल अज़ाए हुसैन में शिरकत की, मजलिसों को सुना। यकीनन इमाम और खुदा आपको इसकी जज़ा देने वाले, लेकिन मैं दूसरा कहना चाहूँगा, याद रखिएगा अज़ा में शिरकत हो करें तो ऐसे करें जैसे आज़ादार करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है, यकीनन हम खुद को मुख्तार समझ लेते हैं, खुद को मालिक समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ में अगर मालिक बनकर शरीक होंगे तो हो सकता है कि ज़ाहिरी मानों में आपको शोहरत मिल जाए, लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो आपको सिर्फ रुसवाई मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलने वाला है। यकीनन आपको बुलंदी तब मिलेगी जब आप खुद को झुका देंगे, खुद को पस्त जाहिर करेंगे, खुद को मुनकसरुल मिजाज जाहिर करेंगे। आज जिस करबला को हम इतना याद करते हैं, ये करबला की ये बुलंदी है, करबला का ये मकाम है, करबला की ये मंजिलत है, करबला जन्नत का टुकड़ा है, यकीनन जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन जब तारीख में पढ़ेंगे तो खुद आइम्मे मासूमीन की रवायत है, करबला को ये मकाम कभी न मिलता, लेकिन मिला इसलिए है कि अल्लाह के सामने जो झुका है मुनकसरुल मिजाज बनकर, वो करबला की जमीन। आप खुद देखिए, सबसे पहले नहर अलकमा जिसे हम फुरात कहते हैं, फुरात, उसके बाद कौन चीज झुकी का उसे करबला कहते हैं। करबला ने खुद को बारगाह इलाही में झुका दिया, अल्लाह उसे मंजिलत देता गया, अल्लाह उसे बुलंदी देता गया, अल्लाह उसके मकाम को बुलंद करता गया। याद रखिएगा, जब करबला खुद को बारगाह माबूद में झुकाती है तो अल्लाह उसे आला बनाता है, और आज़ादार खुद को हुसैन की बारगाह में झुकाते हैं जब अल्लाह उन्हें आज़ादार। सुभान अल्लाह, सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यकीनन हुसैन हमारी बुलंदी की अलामत है। हुसैन हमें हर चीज़ अता करता, हर नेमत करे हुसैन से है। आज हमारे जवानों के यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा वो है, आप अपने इल्म और अपने उलमा को पहचानिए, उनके मकाम को समझिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जो मकाम है वो ऐसे नहीं मिली है, बल्कि अपने जानों को कुर्बान किया है। बेशक। का वो कैसे कुर्बान किया, सबने पढ़ा होगा आयतुल्लाह बाक़रुस सद्र के बारे में। का बाक़रुस सद्र की क्या बात थी, हुकूमत वक्त
जिसे हम और आप एक जालिम बादशाह उनके सामने है, हाकिम वक्त है जिसे सद्दाम कहते हैं, वो हर तरीके से राजी है कि आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि एक आलिम की ताईद से इनकार कर दीजिए। मैं आपको दौलत देने को तैयार हूँ, मैं आपको हुकूमत देने को तैयार हूँ, मैं आपको हर चीज देने को तैयार हूँ। हद ये है कि आज जो दुनिया जिस बुनियाद पर डिपेंड है, जिसे हम व्यूवर्स कहते हैं, जिसे हम समझते हैं वीडियोस, आज उसको देखिए। उस वक्त खुद हाकिम वक्त कह रहा है तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे तरफ मिलने आएंगे। और उसके बाद ऐसे नहीं आएंगे, मीडिया को साथ लेकर आएंगे। वो मीडिया आएगी और आने के बाद इसे कवरेज करेगी, इसे दिखाएगी, इसे आयन करेगी, इसे रोशन करेगी। यानी इसका मतलब ये है दौलत भी मिल रही थी, पैसा भी मिल रहा था, शोहरत भी मिल रही थी, हाकिम के नजदीक सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक आलिम वक्त थे, वक्त के जालिम के खिलाफ खड़े हो गए। का याद रखना, हम इनकलाब के खिलाफ नहीं खड़े होने वाले हैं, हम खुमैनी के खिलाफ नहीं बोलने वाले हैं। जब ये बात सामने आई कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम आयतुल्लाह के खिलाफ नहीं सुभान बोलेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। आलिम वक्त ने बता दिया का याद रखना, जाहिल वो होता है जो दौलतों पे बिकता फिरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 लेकिन वाह। दौलत नहीं मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन दौलत नहीं मांगता। उसे दौलत की लालच नहीं है, उसे शोहरत की लालच नहीं है, उसे पैसे की लालच नहीं है। याद रखिएगा, उलमा का बड़ा मकाम है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इल्म, अगर हम आप इल्म की फजीलत को पहचाने, इल्म किसने बांटा है? हुसैन ने दुनिया को दिखाया है कि इल्म किसे कहते हैं। इसीलिए शायर ने खूब कहा कि इल्म करता है ज़माने में खुमैनी पैदा, जहल इंसान को सद्दाम बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। इल्म है और यकीन मानो, जहाँ भी आज़ादारी के खिलाफ और उलमा के खिलाफ किसी भी तरीके की गुफ्तगू है, इसका मतलब ये है कि वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी मकाम पर जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमें और आपको इन चीज़ों से बचना है और साबित करना है कि हम हुसैन वाले हैं, किसी जाहिल के मानने वाले नहीं। इसलिए हम और आप इस बात को समझें और अपनी हकीकत को पहचाने। यकीनन इमाम हुसैन हर एक को जज़ा इनायत फरमाएं, क्योंकि महसूस कर रहा हूँ इतनी गर्मी के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। दो चार जुमले हमारे सामने शबीहें मौजूद हैं, माएँ और बहनों ने शबीहों की ज़ियारत की है और मैं देख रहा हूँ जब से जुलूस निकला है मुस्तकिल लोग जुलूसों के साथ हैं। किसके वजह से इंसान की ज़िंदगी है, इसकी वजह से इंसान की हयात है, इसकी वजह से इंसान को तरक्की मिल रही है। कौन है हुसैन? अब हुसैन जिसे करबला में तालिमों ने तौबा के बाद बस अजीजों, एक से दो रवायत आपके सामने पेश करना है। आपने अभी दिन की मजलिस में मसाइब सुना, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप किसके लिए बैठे हैं? हुसैन के लिए बैठे हैं ना। आखिरी अय्याम आज़ादारी, कौन कौन हुसैन आपने देखा होगा, खुदा न करे किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई गम हो जाए, तो हम उसके गम के वक्त उनके घर वालों को दूर कर देते हैं। बहुत अज़र मुहतरम, अगर तसव्वुर कर लेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएगा। हम जैसे गम देखते हैं, गम के वक्त हम खास तौर से बीवियों को दूर कर देते हैं, औरतों को दूर कर देते हैं। का क्यों? इसलिए कि हादसे में खून बहा है। हादसे में खून देख करके कोई बहन होगी तो बर्दाश्त ना कर सकेगी, कोई माँ होगी तो बर्दाश्त ना कर सकेगी, कोई बेटी होगी तो बर्दाश्त ना कर सकेगी।
ہاں یقیناً یہ دنیا کا دستور ہے کہ غم کو دیکھ کر کے جہاں خون ہوتا ہے وہاں عورتیں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن ہائے کربلا کی ایک ایسی ماں تھی، کربلا کی ایک ایسی بیٹی تھی، حسین کے لاشے کو پامال کر اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے حافظ عام لاشے کے سامنے بھی بہنیں اور مائیں برداشت نہیں کر پاتی۔ کسی کا ایک ہاتھ اگر زخمی ہے تو زخم دیکھ کر کے خود کو برداشت کے قابل نہیں بنا پاتی، لیکن ہاں کربلا کی وہ منزل ہے جب 11 محرم کو قافلہ حسینی گزارا گیا۔ ہر روایت ملتے ہیں ارے بہن زینب کو بے کجاوا اونٹ پر ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے، ہاں زینب سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، ارے کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہ دیکھا ہوگا کربلا کی جلتی سرزمین حسین کا بکھرا ہوا لاشا۔ اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں یقیناً حسین کے غم ایسے غم تھے، ہاں یہ آخری ایام ہے نا، لیکن غم حسین کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ آپ تصور کر لیجئے کس طریقے سے بہنوں نے برداشت کیا ہوگا، کس طریقے سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا۔ باپ کا جنازہ نہیں، باپ کے ٹکڑے ہیں جو زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں، حامد و تنہا۔ اگر یہی منزل رک جاتی تو شاید میں مصائب نہ پڑھتا، لیکن ہائے سید سجاد نے یہاں بابا کے لاشے کو دیکھا ہے، ارے جسے گھوڑوں کے ذریعے سے پامال کر دیا، لیکن ہائے ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب قیدیوں کے قافلے کو کوفہ و شام سے گزارنے لگے۔ ارے سید سجاد وہ جن کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ارے ہاتھ جب بندھا ہوتا ہے سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے سب سے پہلے ہاتھ جاتا ہے۔ ہائے مقاتل لکھتے سید سجاد ایک مقام پر کھڑے ہوئے ظالم نے آگ کا گولا پھینکا، ارے سجاد کے سر پر سجاد تڑپ گئے، ہاتھ بندھا ہوا سجاد کا سر اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، ہاں ماتم کرنے آئے ہیں۔ ہاں یہ عصر کا وقت ہے، شام غریبہ کے اس منظر کو دیکھیے، یقیناً آپ کو تصور ہو جائے گا۔ ہاں سجاد نے یہ تمامی مصیبتوں کو دیکھ کر کے جیسے ایک منزل پہ خود کو پہنچایا۔ جب آخری وقت حسین تھا نا، کون وقت ہے یہ؟ وہی وقت ہے جب حسین شہید ہو چکے تھے، جب آخری وقت حسین تھا۔ مالک ابن قندری لکھتا ہے کہ کون مالک ابن قندری ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے ملتا ہے جب حسین کربلا کے مقتل میں گئے، بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد حسین جب تک تلوار چلاتے رہے کسی ظالم کی ہمت نہ ہوئی جو حسین پر تلوار چلاتا، تیر لگے، نیزے لگے، زخموں پہ زخمیں لگتے رہے، لیکن حسین کے اوپر کسی نے تلوار نہ چلایا۔ لیکن ہاں ایک مرتبہ حسین چاروں طرف زخموں سے چور اجرکم اللہ حادث و روایت کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ظالم آگے بڑھتا ہے، حسین کو آواز دیتا ہے، حسین کے اندر تاب نہ تھی جو آواز پر لبیک کہتے۔ اور ایک مرتبہ ظالم نے ایک تلوار اٹھائی، زہر سے آلود کیا، ارے حسین کے سر پہ مارا، حسین کا سر شقاق
اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں حسین کا سر شگاف ہو گیا تھا. حسین خیمے میں آتے ہیں بیویاں تڑپ جاتی ہیں. حسین یہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ رخصت لے کر کے جیسے حسین گئے، یہ جو سلجنا ہمارے سامنے کھڑا ہے، حسین دین سے زمین پر آئے. سلجنا نے خبر دی، بیویوں نے رونا شروع کیا. اے میرے بابا کے سلجنا، میرا بابا کہاں ہے؟ سکینہ تڑپ گئی. اے بابا